انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت خود اس کی اہمیت کو کس انداز سے واضح کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی اہم ترین چیز کا ذکر کریں اور بعد میں جب آپ کو اس کا پتہ ہو کہ اس چیز کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے بعد آپ کسی ایسے بندے کو کہیں کہ جس کو نہ پتہ ہو کہ آپ کو کیا سمجھ کے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس راز کو جانتا ہے، اس لیے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر ہمارے ذہن چونکہ کثرت کو پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کثرت کو بیان کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، تقریباً 83.5 سال بنتے ہیں۔ فرمایا یہ اس کے برابر کی نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس رات کی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان فرمائیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یہ رات وہ ہے کہ جب فرشتے تسبیح و تحلیل چھوڑ کر زمین پر اللہ کے حکم سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات آسمانی مخلوق کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تم زمین پر چلے جاؤ، اور صرف فرشتے زمین پر نہیں اترتے، بلکہ روح الامین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جنہیں جبرائیل امین کہا جاتا ہے، اس رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار بھی زمین پر اترتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ اور دوسری نشانی اللہ رب العزت نے اس رات کی اسی صورت کے اندر بیان فرمائی، سلام ہی، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت خاص طور پر سلامتی عطا فرماتا ہے، سلام ہی، اور کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری رات کو گھیرے ہوئے ہیں یہ رحمتیں۔ حتی مطلع الفجر، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی ذات اس رات میں رحمتیں فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہم رات ہے، اور اس کو رمضان المبارک تو ویسے بھی سارے کا سارا رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، لیکن جب اختتام کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کے اندر نیکیوں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، اور پیکج کے اندر بھی تیزی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ہے رمضان المبارک میں، اور عام دن کے اندر یہ فرق ہے۔ عام دن کے اندر آپ فرض پڑھیں گے تو ایک فرض پڑھنے کا ثواب ہے، اور رمضان المبارک کے اندر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی مل جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ ایک فرض پڑھیں گے یا ایک نفل پڑھیں گے تو گویا آپ 83 سال اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے۔ یعنی آپ نے نیند نہیں کی، آپ نے کاروبار نہیں کیا، آپ لگاتار عبادت کرتے رہے۔ 83 سال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص اس مقام اور اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام اور مرتبہ کو لیلۃ القدر کا پانے والا انسان پہنچ جاتا ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ اس رات کے اندر مثال کے طور پر ہر رات کے اندر اگر آپ تھوڑا سا صدقہ کریں نا، 1 روپیہ صدقہ کریں تو گویا آپ نے 84 سال تک روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ یہ اتنی رحمتوں والی، اتنی برکتوں والی رات ہے۔ اور ویسے
رمضان المبارک کے یہ حیران ہوا میں یہ باتیں سن کے کہ رمضان المبارک میں ہی یہ آتی ہے، اور بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں کوئی ایک رات ہے، اور پھر بعض صحابہ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک کی رات ہے، یعنی جس کی صبح کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں ہے، اور سب سے ثقہ بات یہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے بخاری کے اندر کہ التمسوہا فی العشر الاواخر رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں ان کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تلاش کرو۔ ایک روایت میں آخری 10 راتوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اب اس کے اندر بھی صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں یہ 21 کی ہے، بعض کہتے ہیں یہ 23 کی ہے، بعض کہتے ہیں یہ 24 کی بھی لکھی ہے، 25 کی بھی، اور سب سے زیادہ جو تجربے کی روشنی میں لوگوں نے لکھا اور علم الاعداد کو جوڑ کر لیلۃ القدر کے حوالے سے جو خاص صورت ہے جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے، اس میں سے اعداد و شمار نکال کے انہوں نے راجح قول لکھا کہ یہ 27 کی رات ہے اور پھر 29 کی رات بھی ہے، تو یعنی یہ گھومتی رہتی ہے رمضان المبارک میں بھی، اور پھر بالخصوص آخری عشرے کے اندر، اور آخری عشرے میں بالخصوص طاق راتوں کے اندر یہ گھومتی رہتی ہے۔ اب جنہوں نے لکھا کہ یہ 21 ہے، کیونکہ یہ گھومتی رہتی ہے، اگر کسی کو زندگی میں 21 رمضان المبارک میں وہ ملی تو اس نے لکھا یہ 21 میں ہے۔ کسی کے تجربے نے کہا کہ نہیں میں نے 23 میں دیکھی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی سال وہ 23 میں تھی تو اس نے 23 لکھا، کسی کی زندگی میں وہ 25 میں آئی تو اس نے 25 لکھا، تو جس طرح کسی کو یہ میسر آئی۔ ان اقوال کا مختلف ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک رات کے ساتھ خاص نہیں رہتی، بلکہ یہ رمضان المبارک میں اور بالخصوص آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا پورے رمضان المبارک میں اہتمام کرتے ہو لیکن اس رات میں خاص طور پر اہتمام کرو۔ من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اور اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی اور اسے لیلۃ القدر کے وہ لمحات میسر آ گئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ رحمت ہے، کتنے بڑی ہمارے لیے یہ انعام والی رات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم کتنے پاپڑ پھیرتے ہیں اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر اس سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بخشش کا ایک بہانہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، بہانہ می جوید، وہ بہت زیادہ کی طالب نہیں ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے، تو اس نے بہانہ ہمیں دے دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جاگ کے گزار دیتے ہیں یا سو کے گزار دیتے ہیں، عبادت کر کے گزار دیتے ہیں یا ٹی وی دیکھ کے گزار دیتے ہیں، موبائل دیکھ کے گزار دیتے ہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے گزار دیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھی تو بات لیلۃ القدر کی نکلی، تو میں نے حضور سے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی اس رات کو پا لے تو کیا کرے، وہ کیا پڑھے؟ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا راز ہے جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا ہے، اور یہ آخری عشرے کی خاص دعا بھی ہے۔ جس طرح ہر عشرے کی ایک خاص دعا ہے، بالکل اسی طرح یہ آخری عشرے کی خاص دعا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو زندگی میں یہ رات میسر آ جاتی ہے تو وہ کیا پڑھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم انکا عفو
तुहिब्बुल अफ़्व, वो ये दुआ मांगे कि मालिक कायनात तू मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है, इसलिए तू हमें मुआफ़ फरमा। इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, हमारे गुनाहों से मग़फ़िरत फरमा। तो ये छोटी सी दुआ है, ये याद कर लें। रमज़ान मुबारक के दिन हों या रातें हों, बिलखसूस आखिरी अशरे में आप जब तस्बीह पढ़ें तो एक तस्बीह इस दुआ की लाजमी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आप इसको लैलतुल क़द्र का वजीफ़ा कह सकते हैं, आप इसे आखिरी सारे अशरे का वजीफ़ा कह सकते हैं। ये ख़ास वजीफ़ा है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अता फरमाया। वैसे कोई बुजुर्ग भी अपने तजर्बात की रोशनी में कोई वजीफ़ा बताता है तो हम बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं कि मुझे फ़लाँ बुजुर्गों ने ये वजीफ़ा दिया है। तो जहाँ आप इतने वजीफ़े पढ़ते हैं, ये वजीफ़ा सबसे मोहतरम हस्ती नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। तो ये वजीफ़ा, इसके अंदर लाजमी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत रहमतें, बहुत बरकतें रखी हैं, लिहाजा इसको पढ़ा करें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र से महरूम हो गया, वो बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में उसके लिए बहुत बड़ी खैर का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो उससे महरूम हो गया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, तो देखिए लैलतुल क़द्र दी क्यों गई, और सहाबा इकराम का सवाल देखिए कि वो कितने हरीस थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब पहले अंबिया की उम्मतों की उम्रों का जिक्र किया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, पहले लोगों की तो बड़ी बड़ी उम्रें थी। जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि उनकी तबलीग जो थी वो 950 साल तक थी, जिंदगी से भी ज्यादा थी, सिर्फ जो तबलीग का दौरानिया था वो 950 साल था। तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर तो वो नेकियों में हमसे बहुत आगे चले गए होंगे, हमारी नेकियां तो बहुत कम होंगी उसके मुकाबले में। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा कि महबूब, आपकी उम्मत को गम करने की ज़रूरत नहीं, जहां वो इतने लंबे अरसे तक नेकियां करते रहे हैं, मैं हर साल आपकी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा, अगर वो उसको पा लेते हैं तो मैं 1000 महीनों से ज्यादा का सवाब उनको अता फरमा दूंगा। यानी उम्रें उन्होंने थोड़ी गुजारी होंगी, लेकिन नेकियों में वो बहुत ज्यादा चले गए होंगे। और देखें, अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, किसी को ये रात 30 बरस मिली होगी, किसी को 50 बरस मिली होगी, किसी को 60, 70, 80 दफा ये रात मुयसर आई होगी। तो खुश नसीब वो शख्स है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक भी अता फरमाई कि वो रात जाग के गुजार ले। हमारे जो बिगड़े हुए हालात हैं उन्हें संवारने की बड़ी खूबसूरत रात है। सारी जिंदगी गुनाह के लिए हम जाग जाते हैं, तो नेकी के लिए जागना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। पता चल जाए ना कि फलां जगह पर, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो निजी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं और वो ख़ास रातों के अंदर जो है ना कोई तमाशा रख लेती हैं, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, बल्कि बूढ़े भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, सारी सारी रात वहाँ पर हल्ला गुल्ला रहता है। तो जहाँ हम गुनाहों के लिए रातें जाग लेते हैं, वहाँ ना हमें नींद का गलबा होता है, ना हमें घर का ख्याल आता है, ना हमें और कोई मामला फिक्र सताती है। वहीं ये रातें जागते हुए जो नेकी की रातें हैं, इतना बड़ा हमें पहाड़ लगता है, बड़ा नींद का गलबा आता है, हमारी 100 मजबूरियां हो जाती हैं। अगर आप गुनाह के लिए रातें जाग लेते हैं तो आप नेकी के लिए रातें जरूर जागें। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे इतनी अहम अगर रात है, अब इंसान के जहन के अंदर एक बात तो आती है, इतनी अजीम रात थी तो चाहिए तो ये था कि इसकी तारीख भी अनाउंस कर दी जाती, ताकि क्लियर हो जाता कि फलां रात इबादत करनी है, लेकिन तारीख को
पोशीदा रखा गया है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा राज छुपे हुए हैं। एक तो राज ये है ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब सहाबा को बताने के लिए बाहर आए तो सामने दो शख्स झगड़ रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसमें मसरूफ हो गए और आपसे ये वापस ले लिया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र का इल्म मुझे अता फरमाया, लेकिन तुम्हारे झगड़े की वजह से वो वापस ले लिया गया। देखें झगड़े की नौसत कितनी है, कितना अहम वो राज था जो उम्मत को पता चल जाता, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो रहमत उठ गई है। तो जब घरों के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उस घर से उठ जाती है। और दूसरा राज इसके अंदर ये है, इसको पोशीदा इसलिए रखा गया ताकि कोई शख्स सिर्फ एक रात की इबादत करके ही ये ना समझ ले कि मैंने सारा कुछ पा लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इसको तलाश करे, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर इबादत, रियाजत और बंदगी करे। और दूसरी बात ये है, ये मोमिनों का इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहता है कि कौन है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। हो सकता है कि यही राज उसके अंदर लिखा गया हो कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा मैं उसको ये रात अता कर दूंगा। अब ये देखा जाता है कि कौन कितनी ज्यादा मेहनत करता है, इसकी तलब में, इसकी तलाश में अल्लाह को याद करता है। और उम्मत के लिए आसानी पैदा की गई। आप ये कहेंगे कि ये उम्मत के लिए आसानी कैसे पैदा की गई? उम्मत के लिए आसानी तो तब थी ना जब बता दिया जाता तो इंसान एक रात में इबादत कर लेता, बाकी आराम से सो जाता। तो ना बताकर उम्मत पर आसानी इस अंदाज से पैदा की गई है, अगर वो एक ही रात होती और खुदा न खास्ता उस इंसान से वो रात किसी वजह से ज़ाया हो जाती, सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो पछताता रहता कि मेरी रात चली गई। इसको राज रखा कि वो तलाश करता रहे। एक रात अगर गुजर गई है तो वो दूसरी रात में, तीसरी रात में, चौथी रात में, पांचवी रात में मेहनत करता रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो रात अता फरमा देता है। तो उम्मत पर आसानी के लिए भी इसको राज रखा गया है। और एक ये भी है कि इंसान गुरूर से बच जाता है। गुरूर से कैसे बच जाता है कि अगर एक ही रात बता दी जाती तो वो सारी दुनिया को कहता मैं लैलतुल कद्र की इबादत की थी जी, मैं तो हूं किसी शय की लोड़ ही नहीं, मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ। इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, तो उसके अंदर इबादत की वजह से अकड़ पैदा हो सकती थी। इसलिए इंसान सारी रातें भी जाग जाता है, लेकिन फिर भी ये तसल्ली नहीं रहती कि पता नहीं ये रात मुझे मिली भी है या नहीं मिली। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको राज के अंदर रखा। और एक बहुत बड़ा राज ये है कि पूरे रमज़ानुल मुबारक और बिलखसूस आखिरी अशरे की जो अहमियत और जो कद्र है उसको बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी रमज़ानुल मुबारक की ताक रात में रखा है, ताकि पूरे अशरे को इंसान कीमती समझे। किसी एक रात को कीमती समझकर बाकी को कहीं ज़ाया ना कर गुजरे। और उसकी चंद निशानियां आखिर में आप सुन लें। एक बात तो ज़हन में रखें कि निशानी पता रात गुजरने के बाद ही चलती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है ना वो ये रात पा ली है, क्योंकि पहले निशानी पता चल जाए तो फिर तो सारे ही हमारा इम्तिहान भी है ना कि जागता कौन है और सोता कौन है। तो इसलिए इसको राज रखा। तो उसकी निशानियों में से, हदीस मुबारका में से जो चंद निशानियां हैं उनमें से एक निशानी ये है कि उस दिन जो सुबह का सूरज तुलू होता है वो कदरे मदम होता है और थोड़ा सा बेनूर होता है। जिस तरह आम दिनों में उसकी रोशनी इंतहाई सख्त और तेज और आंखों को चुंधिया देने वाली होती है, इस तरह की रोशनी नहीं होती। लैलतुल कद्र गुजरने के बाद जो सूरज निकलता है वो कदरे मदम और नर्म होता है। और हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने तजर्बे की रोशनी में लिखते हैं कि मैंने इन निशानियों को कसरत के साथ 27वीं शब में पाया है। बहरहाल फिरती रहती है, लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम और बहुत सारे सहाबा इकराम अपनी जिंदगी का तजर्बा शेयर करते हैं कि अगरचे ये घूमती रहती है लेकिन कसरत के साथ सबसे ज्यादा ये 27वीं की शब को
आती है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो चांद ऐसे निकलता है जैसे थाल का किनारा होता है। आपने थाल का किनारा देखा होगा, वो बिल्कुल सर्कल होता है और अंदर से कदरे मदम होता है, यानी किनारे वाजे होते हैं और अंदर से मदम होता है। ये चांद की निशानी है। उस रात का जो चांद है उसके किनारे थाल की तरह बड़े आयाम, बड़े वाजे होते हैं और अंदर से कदरे मदम होता है। और हदीस मुबारक के अंदर है कि वो रात बहुत आसान, बहुत पुरसकून और मोतदिल रात होती है, ना बहुत ज़्यादा सख्त गर्म होती है, ना बहुत ज़्यादा सख्त सर्द होती है, और एक अजीब सा सुकून होता है, एक अजीब सी खामोशी होती है, एक अजीब सी कैफियत उसके अंदर होती है। तो ये चंद निशानियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियां देखने वालों ने बयान की हैं। बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि दरख्त जो है वो झुके हुए नज़र आते हैं। बाद ने ये भी लिखा है कि उस रात को जानवरों की आवाज़, बिलखुसूस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बहुत कम होती हैं। इस तरह की निशानियां भी हैं। लेकिन ये जो निशानियां मैंने आपके सामने बयान की, सूरज की और चाँद की और रात के पुरसकून होने की, ये वो निशानियां हैं जो खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बयान फरमाई। लेकिन मैंने पहले कहा कि ये पता तभी चलता है जब वो रात गुजर जाती है। इसलिए आपका काम यह है कि आप आगाज में उसका जो है वो करें सिलसिला। और हो सकता है कि आप जिस रात को समझ रहे हो कि गुजर गई है वो रात ना हो और उसके बाद आने वाली हो। इसीलिए लोग एतिकाफ करते हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे के अंदर, ताकि लैलतुल कद्र को पालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस रमज़ानुल मुबारक में वो नेमत अता फरमा दे जिसका उसने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।